marginal costing and break-even analysis chapter. According to Institute of Cost and Management Accountant of London, marginal costing is defined as effect on profit changes in the volume. So volume of change అయితే కనుక ప్రాఫిట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. And type of output for differentiating the between fixed cost and variable cost. The cost is classified in marginal costing two types, fixed cost and variable cost. Simply we have to say that marginal costing is also known as the variable cost. Marginal costing is also known as the variable cost. Okay, here what are the characteristics in the marginal costing? మార్జినల్ కాస్టింగ్లోని మనకు ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఒక లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ సింపుల్లీ వీ హ్యావ్ టు సే దట్ ది మార్జినల్ కాస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ బై ది మేనేజ్మెంట్. ఇట్స్ హెల్ప్ఫుల్ టు టేక్ మెనీ డెసిషన్స్. Marginal costing is also helpful to the management to take the many decisions in the management. Like all elements of cost of production, like factors of production, factory cost, office cost, administrative cost, selling and distribution cost should be sacrificed into the fixed and variable cost. Both separately will be shown. So all elements of cost of production like office administrative expenses, selling and distribution expenses, and fixed and variable expense will be classified. Next, semi-variable cost. Semi-variable cost, it is also evenly separable in the marginal costing separately as fixed and variable cost. Next, so here some features in the marginal costing, like variable cost per unit remaining constant. For example, for one product will be manufactured at 10 rupees. Here 10 rupees is fixed. Okay, 10 rupees will be fixed. Next, fixed cost treated as a periodic cost and charged to the profit and loss account annually. So fixed cost అనేది టోటల్ గా మనం తీసుకుంటారు. అంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ కి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందో ఆ విధంగా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విల్ ఆల్సో వాల్యుయేట్ ది మార్జినల్ కాస్ట్. Next, price determined under marginal costing. Marginal cost plus contribution is equal to sales. So ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్ట్ ని సేల్స్ బట్టి మనం క్లాసిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ there are some assumptions in marginal costing. So there are some assumptions in the marginal costing. What are the assumptions in marginal costing? Like first one, assumptions in the marginal costing, it helps like all elements in the cost should be separatably. So like cost of production, office expenses, administrative expenses, selling and distribution expenses will be classified into both separately fixed cost and variable cost. Even semi-variable expenses also will be classified into separately, sacrifically under fixed and variable cost. Under variable cost per unit remaining constant. Variable cost per unit will be remain, for example, per unit 10 rupees is fixed for manufacturing a product. If 10,000 products will be manufactured, 10,000 into 10, 1 lakh, 20,000 into 10, 2 lakhs, 30,000 into 10, 3 lakhs will be variable cost will be increases. Variable cost will be proportionately increase the output. If output will be increases, the variable cost will be increases. So per unit వేరియబుల్ కాస్ట్ రిమైనింగ్ ది కాన్స్టెంట్. ఒక యూనిట్కి ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, టోటల్గా అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ కనుక పెరిగితే మనకి ఫిక్స్డ్గా వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది అవుట్పుట్ పెరిగితే వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది, అవుట్పుట్ తగ్గితే వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. కానీ ఒక యూనిట్కి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్గా అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ పీరియాడిక్ కాస్ట్ ఆర్ చార్జ్డ్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉంటుందో, వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఎంత ఉందో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది టోటల్గా అలాగే ఉంటుంది.
For example, the fixed cost, like fixed cost is, for example, 1 lakh rupees. Fixed cost totally is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees అనేది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ఉంటే 1 lakh కనుక ఉంటే టోటల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 ప్రొడక్షన్ చేస్తే మనకి 1 lakh వచ్చింది అనుకోండి. సో పర్ యూనిట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 1 lakh by 20,000 పర్ యూనిట్ ఎంత పడుతుంది? 5 రూపీస్ మనకి పడుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రొడక్షన్ విల్ బి 40,000. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 1 lakh, the production will be 40,000. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 2.5 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే ప్రొడక్షన్ 50,000 యూనిట్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత పడుతుంది? 2 రూపీస్ పర్ యూనిట్. ఇట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. whether output will be increases, the fixed cost 1 per unit will be changes. So if production will be increases, fixed cost per unit will be decreases. If production will be decreases, the fixed cost per unit will be increases. But totally the fixed cost will be remaining constant. So variable cost per unit is fixed. Variable cost per unit is fixed. But production will be increases, the variable cost will be increases. For example, production 10,000 into 10, 1 lakh. 20,000 into 10, 2 lakhs. 5,000 into 10, 50,000. It means the production will be increases, variable cost will be increases. Production will be decreases, the variable cost will be decreases. But variable cost per unit will be constant. Okay. Next, fixed cost totally fixed, but per unit will be changes when output will be changes. Production changes కొద్ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చేంజ్ అవుతుంది, కానీ టోటల్ గా మాత్రం అలాగే ఉంటుంది. ఈ రెండు పాయింట్ల మీదే బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ టోటల్ చాప్టర్ అంతా కూడా మనకి రన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇన్ అజంప్షన్స్ వి హావ్ ది నెక్స్ట్ పాయింట్ విల్ బి టేకెన్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ రిమైనింగ్ constant. SP, selling price, is remain constant. Okay. In marginal costing, this is also one of the part. Variable cost per unit will be constant. Fixed cost total will be constant. Selling price per unit will be constant. Where the output will be increases or decreases, selling price will be remaining constant. Okay. Next, those are the assumptions in the marginal costing. Okay, next point, like CVP analysis. CVP analysis means cost volume profit analysis. CVP analysis means cost volume profit analysis. It is useful to various decisions taken by the management. Okay, cost volume analysis means CVP analysis. It means, for example, profit is determined on the basis of the sales. Profit is determined on the basis of the sales. Profit దేని మీద ఆధారపడుతుంది? Sales, volume of sales. If the sales volume will be increases, profit will be increased. Both are go together. Next, sales will be depends upon the selling price is depends upon the cost of production. Selling price is depend upon the cost of production. So selling price ఎలా నిర్ణయిస్తారు? కాస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో కాస్ట్ అనేది చేంజ్ అయితే మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది. కాస్ట్ తగ్గింది అనుకోండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది. సో ప్రాఫిట్ మనకి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ will be depends upon the like volume of production. So volume of output కనుక ఎక్కువగా ఉంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది తగ్గుతుంది. వాల్యూమ్ ఎక్కువగా ఉంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది తగ్గుతుంది. Those are the CVP analysis. It is used to many decisions. It is useful to many decisions
taken by the management, like to fix selling price, to fix selling price of the product. It is useful to find out ప్రాఫిట్, డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్. అంటే మనకి 1,00,000 రూపాయలు సేల్ చేసాం అనుకోండి, ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ ఉందనుకోండి, మనకి ప్రాఫిట్ అంత వస్తుంది. సో ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ గివెన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్. సో 1,00,000 రూపీస్ సేల్స్ చేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది. అలాగే సేల్స్ గివెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎలా? సో ప్రాఫిట్ ఇచ్చి సేల్స్ కనుక్కోవాలంటే ఎలాగా, సేల్స్ ఇచ్చి ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలంటే ఎలాగా, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మనకి డెసిషన్ తీసుకుంటాయి. అలాగే మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్. ఒక వస్తువుని మన మార్కెట్లోని తయారు చేసుకుంటే మంచిదా, లేదంటే కొనుక్కుంటే మంచిదా, మన ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తే మంచిదా, లేదంటే మనం కొనుక్కుంటే మంచిదా, ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మనకి మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది చేంజెస్ ఇన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో చేంజెస్ ఇన్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్లోని మార్పు ఉందనుకోండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్లో కనుక మార్పు ఉంటే మనకి ఈ యొక్క ప్రాఫిట్ టోటల్లో చేంజెస్ వస్తాయి. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మనకి మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రొడక్ట్ మిక్స్ అంటే మన కంపెనీ వాళ్ళు 2 ప్రోడక్ట్లు 3 ప్రోడక్ట్లు అలా అమ్ముతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏ విధంగా మిక్స్ చేస్తే మంచిది, సో మార్కెట్లోని ఏ ప్రొడక్ట్స్ని ఎంతెంత పర్సంటేజ్లోని మనం అమ్ముకొని సేల్ చేస్తే మనకి బెనిఫిట్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి. అలాగే సేల్స్ మిక్స్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్, నార్త్ సౌత్ వెస్ట్ జోన్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ఏ ఏరియా వైజ్ మనకు అమ్ముకుంటే గూడ్స్ని మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది బాగా ఉంటుంది. ఇలాంటి డెసిషన్స్ అన్ని తీసుకోవడానికి ఈ మార్జినల్ కాస్టింగ్లోని మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఇక్కడ సర్టెన్ అజంప్షన్స్ మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క చాప్టర్ అనేది నడుస్తుంది. ఉదాహరణకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందాం, కానీ మార్కెట్లోని అలా ఉండదు. మనకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఆర్డర్స్ వచ్చిందనుకోండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ని మనం ఏం చేస్తాం, తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది, మనకి వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమవుతుందంటే పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, ఎడిషనల్ అవుట్పుట్ పెంచుతుంటే వెళ్తుంటే కనుక. ఓకే, ఇలా కొన్ని అజంప్షన్స్ మీద ఈ చాప్టర్ అనేది మనకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అలాగే బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అంటే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. Breaking point means simply we have to say that breaking point means no profit, no loss. Break even point means BEP. It means no profit, no loss. ని ఏమంటారు, బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, నో ప్రాఫిట్ నో కాస్ట్, టోటల్ రెవెన్యూ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాస్ట్. 1,00,000 రూపాయలు అన్నాం, 1,00,000 రూపాయలు మనకు డబ్బులు వచ్చినాయి, ఈ విధంగా చేసేదాన్ని మనం ఏమనుకుంటాం, మనం బ్రేకింగ్ పాయింట్ మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనమ్మా. అలాగే ఈ బ్రేకింగ్ పాయింట్ని మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే టు ఫిక్స్ ది టార్గెట్స్. మార్కెట్లో టార్గెట్స్ని ఫిక్స్ చేయడానికి మనం బ్రేకింగ్ పాయింట్ని ఉపయోగిస్తాం. బ్రేకింగ్ పాయింట్ మనం ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే టు నో ది ప్రాఫిట్ని మనం తెలుసుకోవడానికి. అలాగే టు నో ది వెదర్ ఎక్వైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, మనకి లాభం ఎంత వచ్చింది నష్టం ఎంత వచ్చింది తెలుసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ది బ్రేకింగ్ పాయింట్ అబౌవ్ సేల్స్, బ్రేకింగ్ పాయింట్ కన్నా ఎక్కువ అమ్మితే కనుక మనం ప్రాఫిట్స్లో ఉన్నట్టు లెక్క. బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఇఫ్ ది సేల్స్ విల్ బి బిలో ది బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్, బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ కింద తక్కువ ఉంటే మనం లాస్లో ఉన్నట్టు లెక్క. సో బ్రేకింగ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వడానికి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా టార్గెట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఈ మార్జిన్ కాస్టింగ్లోని ఈ యొక్క ప్రాబ్లమాటిక్ చేయడానికి ఈ యొక్క మెయిన్ పాయింట్స్ అనేవి ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ది ఫార్ములాస్. ఓకే, మార్జిన్ కాస్టింగ్లోని కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, ఆ ఫార్ములాస్ని మనం ఇప్పుడు నీట్గా మనం నోట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్. సో ఈ చాప్టర్ మనం చేయాలంటే మనకు కంపల్సరీగా ఫార్ములాస్ అనేవి బాగా రావాలి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ పర్టికులర్స్ రూపీస్. ఓకే, స్టేట్మెంట్ని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సేల్స్లో నుంచి మనం ఏ మైనస్ చేయాలి, వేరియబుల్ కాస్ట్ని మైనస్ చేయాలి. వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్, అలాగే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్.
ఇవేమైనా ఉంటే కనుక యాడ్ చేసి మనం మైనస్ చేస్తాం. వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమంటారు? కంట్రిబ్యూషన్. కంట్రిబ్యూషన్ మీన్స్ ప్రాఫిట్, గ్రాస్ మార్జిన్. సో కంట్రిబ్యూషన్ మనం దేని కింద చెప్పుకుంటాం? గ్రాస్ మార్జిన్ కింద మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని మైనస్ చేయండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ చేస్తే వచ్చిందని ఏమంటారు? ప్రాఫిట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మైనస్ ఇస్తే వచ్చిందని ఏమంటారమ్మా? ప్రాఫిట్ అంటారు. ప్లస్ వాల్యూ వస్తే ప్రాఫిట్, మైనస్ వాల్యూ వస్తే లాస్. ఇది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్ మనం ఉపయోగిస్తాం. ఓకేనమ్మా. ఫస్ట్ ఫార్ములా పీవీ రేషియో. పీవీ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో. సో పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటంటే కంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. ఈ ఫార్ములా మనం ఉపయోగిస్తాం. కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇక్కడ అమౌంట్ తీసుకుంటాం, సేల్స్ అనేది ఈ అమౌంట్ తీసుకుని ఇంటూ 100 చేయాలి. ఓకేనమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్ అన్ని మనం నోట్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ when 2 years sales and 2 years profits are given. So 2 years sales and profits given. 2 సంవత్సరాల అమ్మకాలు మనకి ప్రాఫిట్స్ కనుక ఇస్తే కనుక అప్పుడు పీవీ రేషియో ఎలా కనుక్కుంటామంటే మనం పీవీ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఎలా కనుక్కుంటామంటే చేంజెస్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజెస్ ఇన్ సేల్స్. చేంజెస్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజెస్ ఇన్ సేల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఇయర్కి ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంటే 20,000 వచ్చింది, ఇయర్ 25,000, డిఫరెన్స్ ఎంత పెరిగింది? 5,000. అలాగే సేల్స్ లాస్ట్ ఇయర్ 1 lakh, ఇయర్ ఎంత వచ్చింది? 1,20,000, డిఫరెన్స్ ఎంత పెరిగింది? 20,000 ఇంటూ 100 చేస్తే మనకి పీవీ రేషియో అనేది వస్తుంది. ఓకే. పీవీ రేషియో అన్న కంట్రిబ్యూషన్ రేషియో అన్న ఒకటే. పీవీ రేషియో అన్న మనకి కంట్రిబ్యూషన్ రేషియో అన్న ఒకటే కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాం? నో ప్రాఫిట్ నో సేల్స్. బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే మనం ఉపయోగించే ఫార్ములా ఏంటి? సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా ఆ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా మనం ఉపయోగిస్తే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ని మనం కనుక్కుంటాం. అంతకంటే ఎక్కువ అమ్మితే ప్రాఫిట్ అంటారు, తక్కువ అమ్మితే కనుక లాస్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఇది రూపీస్ అన్న ఇన్ సేల్స్ అన్న ఒకటే. అలాగే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్స్ కనుక కనుక్కోవాలి అంటే మన నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని అమ్ముతుందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్. కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ మనకి సిపియు అంటే కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ని ఎలా కనుక్కుంటాం? సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ని మైనస్ చేయండి. వచ్చిందని కంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఇంకో ఫార్ములా. ఈ పైదాన్ని కనుక్కోదాన్ని మనం ఇంకో విధంగా షార్ట్ కట్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఒకే ప్రాబ్లం 2 కనుక్కోమంటే యూనిట్స్ రూపీస్ కనుక్కోమంటే ఈ బీఈపీ యూనిట్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఈ బీఈపీ యూనిట్స్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్. ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ సేల్స్ మైనస్ బీఈపీ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ నుంచి బీఈపీ సేల్స్ అనేది మైనస్ చేయాలి. టోటల్ సేల్స్ అంటే ఏంటి? క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన మనకి యాక్చువల్ సేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోవాలి. దాంట్లో నుంచి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సేల్స్ని మైనస్ చేస్తే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ అంటే అబోవ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సేల్స్ని ఏమంటే మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్ మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే. దీనికి షార్ట్ కట్లోని మనకి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది. ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో. మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సేల్స్కి అనదర్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో మనం ఉపయోగిస్తే వస్తుంది. ఓకే. ఈ ఫార్ములాస్ని మనం ఉపయోగించుకుంటే మనం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా నేను ఒకసారి మీకు నోట్ చేస్తాను. ఓకే. నెక్స్ట్ ఓకే చూడండి. when estimated sales is given to find out desired profit ని find out చేయాలనుకోండి. సో desired profit equal to
desired profit equal to estimated sales into estimated sales into PV ratio minus fixed cost. Estimated sales into PV ratio minus fixed cost. ఇది మైనస్ చేస్తే మనకి వాల్యూ కనుక్కోండి. ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన సేల్ నాకు 1 lakh సేల్స్ అయితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, 2 lakh సేల్స్ అయితే ఎంత వస్తుంది అలాగే ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. మన స్టార్టింగ్ పీవీ రేషియో వస్తుంది, ఆ పీవీ రేషియో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మన డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో వెన్ డిజైర్డ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ గివెన్, estimated sales will be find out. Estimated sales కనుక్కోవాలి. సో estimated sales equal to fixed cost plus desired profit by PV ratio. ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ అనేవి వస్తాయి. నాకు 2 లక్షల రూపాయలు ప్రాఫిట్ రావాలంటే నేను ఎంత అమ్మాలి, 5 lakhs 6 lakhs 7 lakhs అనేది వస్తుంది. ఇది ఇన్ రూపీస్ అయితే. ఒకవేళ ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్ని ఈ యూనిట్స్లో అడిగాడు అనుకోండి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ desired profit by contribution per unit. ఈ ఫార్ములా మనం ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ ఫార్ములాస్ని మార్జినల్ కాస్టింగ్ చాప్టర్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ని మనం బాగా ఉపయోగించుకుంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్ బ్రేక్ చాప్టర్లోని ఈ టోటల్ ఈ 8-9 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. వీటిని మనం ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే మనకి చాప్టర్ అనేది చాలా తేలిగ్గా అనేది వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ క్లాస్.